الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز سامعین کرام، ابھی آپ نے تلاوت سورہ کہف کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کی سنی. آج ایک نیا سورہ آپ سے مخاطب ہے اور سورہ کا نام ہے سورہ کہف. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر ایک کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گی. ان لوگوں کو ڈراوے دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، محض جھوٹ بکتے ہیں. صدق اللہ. سامعین کرام، یہ سورت جو آپ کے سامنے مہترجمہ پیش کی گئی یہ سورہ کہف ہے. سورہ کہف میں 16 رکوعات اور 110 آیات پر مشتمل یہ آیات ہم سے مخاطب ہوتی ہیں. سورہ کہف کے ایجاد کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے تیسرے دور میں اس کا نزول ہوا ہے. مکی دور کا اگر ہم اجمالی مطالعہ کریں تو وہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا جہاں مکہ میں اعلان کیا تھا، وہاں ان کے ادوار یعنی مکی دور کے 4 ادوار کو ہم مختصم یعنی الگ الگ کر کے 4 ادوار میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. وہ 4 ادوار کیا ہیں، اس کی طرف ہم نظر ثانی کرتے ہوئے سورے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے. پہلا دور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت کا اعلان کیا تھا، تو اس وقت آپ کی بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک تقریباً 3 سال تک، جس میں دعوت خفیہ طور پر لوگوں کو دی جاتی تھی اور اس میں عام اہل مکہ کو اس کا کوئی علم نہیں تھا. یہ پہلا دور تھا. دوسرا دور وہ تھا جہاں دعوت اسلامی نے قدم رکھا. وہ دور وہ تھا جہاں اعلان نبوت سے لے کر ظلم اور فتنے کے آغاز تک تقریباً 2 سال تک، جس میں مخالفت کی شروعات ہوئی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاحمت اختیار کی گئی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لوگوں کو تضحیق کی گئی، ان پر پروپیگنڈے نافذ کیے گئے اور ان کو الزامات سے نوازا گیا، مختلف جتھا بندیاں کی گئی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ مختلف طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و زیادتی کی جانے لگی. یہ دوسرا دور تھا. تیسرا دور وہ تھا جو مکی دور میں دعوت اسلامی نے قدم رکھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نبوت کا اعلان کیا. وہاں تیسرا دور 5 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تیسرا دور رہا. اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے یہ تمام ادوار میں زیادہ اہمیت رکھنے والا دور سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چہیتے افراد، ایک ہے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر دوسرے شخص ہیں آپ کے چچا ابو طالب. ان کی اپنی اثر و رسوخ کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دین پر قائم رہنے والے لوگوں کی پشت پناہی ہوا کرتی تھی. 2 قبائل نے آپ پر اپنی سرپرستی کا ہاتھ رکھا تھا. جب یہ دور یعنی 5 ہجری اور 10 ہجری کے اواخر میں ان دونوں افراد نے آنکھیں موند لی، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس رخصت ہو گئے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کو غم کا سال کا تصور کرتے ہیں اور کہا کرتے تھے. اس دور کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تقریباً 6 سال تک یہ دور نہ رہا، اور اس دور میں اتنی بڑے طور پر لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے جانے لگے کہ آپ وہاں رہنے والے تمام لوگ تنگ پڑ گئے تھے. اور اس تنگی اور پریشانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں. تو کئی لوگ اپنا رخت سفر باندھ کر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے. جو بقیہ لوگ رہ گئے تھے ان لوگوں کو
وہاں کے موجود اہل قریش نے انہیں معاشرتی اور اقتصادی طور پر باقاعدہ طور پر انہیں شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا اور انہیں ہر طرح سے وہاں پہ تکلیفیں دی جانے لگی. اور اس کے بعد چوتھا دور آیا. چوتھا دور وہ تھا جو 10 نبی سے لے کر 12 نبی تک یعنی تقریباً 2 سالوں پر محیط رہا. اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں تمام اہل مکہ نے ان مسلمانوں کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور اس دعوت پر جو اللہ کا کلمہ ہے اس پر ایمان لاتے تھے، ان پر سختیاں، ان پر مصیبتیں ان پر ڈھائی جانے لگیں. ان کو اوباش لڑکوں کے حوالے کیا جاتا، ان کو ریت پر لٹایا جاتا، انہیں گرم چلچلاتی ہوئی دھوپ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آگ پر بھی انہیں لٹایا جاتا تھا. ایسے حالات میں زندگی اتنی تنگ پڑ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا. وہاں امید کی کرن لے کر گئے مگر وہاں سے بھی انہیں کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا بلکہ وہاں سے بھی انہیں بھگا دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے. پھر آپ لوٹ کر مکہ آئے. مکے میں آپ نے حج کے سالوں میں مختلف قبائل کے پاس جاتے اور ان سے بار بار اپیل کرتے کہ اللہ کے اس کلمہ پر ایمان لے آؤ اور ہمارا ساتھ دو، مگر وہاں سے بھی کوڑا جواب باقاعدہ طور پر ملتا رہا. اسی درمیان میں آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں مکے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا یعنی قید کرنے کا مختلف منصوبے بناتے رہے اور مختلف طریقے سے انہیں پریشان کرنے کی کوششیں کرتے رہے، مگر آخرکار اللہ رب العالمین کی طرف سے اشارہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، ان پر بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے لیے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. یہ 4 ادوار ہیں جو اسلامی اس تاریخ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو پیش آئے تھے. انہی ادوار میں سے تیسرا دور وہ ہے جہاں سختیاں تھیں، جہاں مصیبتیں تھیں، جہاں پریشانیاں تھیں اور لوگوں پر زیادتیاں کی جاتی تھی. ایسے دور میں اس سورے کا آغاز ہوا اور انہیں اس سورے کے ذریعے سے ہمت افزائی کی گئی. انہیں بتایا گیا کہ کس طرح سے تمہیں یعنی حبشہ کہیں جانا پڑ رہا ہے، زیادتیاں اور سختیاں سہنی پڑ رہی ہیں. جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے کس طرح سے اپنی جان بچانا اور اس دین پر قائم رہنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وہ تفصیلات اس سورے کے ذریعے سے لوگوں کو نزول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں ہمت دی گئی، انہیں طاقت دی گئی اور انہیں حوصلہ دیا گیا. سامعین کرام، اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قریش کے جو لوگ تھے یعنی اہل قریش تھے وہ بہت زیادہ پریشان حال تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر تکلیف کے باوجود، ان پر کی جانے والی تمام زیادتیوں کے باوجود دین حق پھیلتا رہا، نبوت کا کام چلتا رہا، تبلیغ دین چلتا رہا اور اس کے نتیجے میں ہر گھر سے کچھ افراد کہیں خواتین کی شکل میں، کہیں بچوں کی شکل میں اور کہیں بوڑھوں کی شکل میں ہر کوئی دائرے اسلام میں داخل ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسے اوقات میں وہاں قریش والے لوگ پریشان ہونے لگے کہ کس طرح سے اس کی روک تھام کی جائے اور کس طرح سے ان کی نبوت کے دعوے کو ختم کیا جائے، کہیں قتل کیا جائے یا پھر انہیں قید کیا جائے. مختلف قسم کے مشورے کیے جانے لگے، رائے لی جانے لگی. ان میں سے ایک رائے پر متفق ہو گئے کہ انہوں نے علماء کرام مدینہ جہاں یہود و نصارہ رہا کرتے تھے وہاں پر 2 افراد کو روانہ کر دیا. ان میں سے ایک شخص کا نام تھا نصر بن حارث اور دوسرے شخص کا نام تھا عقبہ ابن ابی محیط. ان دونوں اشخاص کو مدینے کی طرف روانہ کیا جہاں یہود کے علماء رہا کرتے تھے. ان علماء سے جانکاری کے سلسلے میں بھیجا گیا کہ آخر وہ جائیں اور ان پر جو آسمانی کتابیں ہیں جو ان کا نزول ہوا ہے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں ان کتابوں سے وہ معلوم کریں کہ آیا یہ نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا یہ واقعتاً نبی ہیں یا پھر یہ کیا ہیں. اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ان دونوں افراد کو نصر بن حارث اور عقبہ ابن ابی
मुहीत को मदीने की तरफ रवाना किया गया। मदीना ये दोनों पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने उलमा कराम से मशवरा लिया और राय पूछी कि आपके सिलसिले में बताइए कि आपकी किताबें जो आसमानी हैं इसमें इस शख्स के सिलसिले में क्या बात बताई गई है। तो वहां के जो यहूद थे उन्होंने इन कुरैश के लोगों को ये बात बताई कि आप जाइए और इस दावा करने वाले नबूवत के नबी को 3 सवालात कीजिए। पहला सवाल उससे ये कीजिए कि उन नौजवानों का हाल पूछिए जो कदीम ज़माने में अपने शहर से निकल आए थे, यानी असहाबे कहफ। नंबर 2, इससे दूसरा सवाल कीजिए, उस शख्स का हाल पूछो जिसने दुनिया मशरिक और मगरिब और तमाम ज़मीन का सफ़र किया है, यानी ज़ुल्क़ुरनैन। और तीसरा सवाल इस नबूवत के दावे करने वाले शख्स से पूछिए कि इससे रूह के मुतल्लिक़ क्या सवाल कीजिए, यानी वो है वाक़या ख़िज़र। यानी इन 3 सवालात के ज़रिए से आप उनसे मालूमात हासिल कीजिए। अगर ये तीनों सवालात के जवाबात सही देता है तो फिर मतलब वो नबूवत में सच्चा है। अगर इन 3 सवालात के जवाबात वो नहीं दे पाता तो उन्हें नबूवत का दावा झूठा है। इसलिए कि ये जो 3 सवालात उनसे किए गए थे इसकी मालूमात इस कुरैश के रहने वालों को नहीं थी, बल्कि हिजाज के रहने वाले अतराफ में रहने वाले लोगों को थी। इसलिए कि ये यहूद और नसारा की नाजिल करदा कुतुब में उनकी तफसीलात उसमें मिला करती थी और उनके तारीख से ये रिलेटेड वाक़यात थे। उस वजह से बनी इसराइल के इन मतलब जो है यहूद और नसारा ने इनसे कहा कि आप जाएं और इनसे 3 सवालात करें। यहूद और नसारा के इस राय के नतीजे में दोनों अशखास वापस मक्का की तरफ लौट आए और वहां आकर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन 3 सवालात के सिलसिले में सवालात करने लगे। इस सवालात के नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गौर से इनके सिलसिले में सुना और कहा कि कल मैं इसका जवाब दूंगा, और कल मैं इसका जवाब दूंगा कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह नहीं कहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीद लगाए बैठे, क्योंकि जब भी कोई बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफराद पूछते या जिसकी कोई खलिश होती या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते, वही के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मालूमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करता था। हुआ भी यही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार करते रहे कि अल्लाह की तरफ से फरिश्ता जिब्रील उतरेंगे और मुझे तमाम तफसीलात बता देंगे, क्योंकि आप गैब का इल्म नहीं रखते थे। मगर हुआ यूं कि आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा था, इस वजह से कल भी मतलब कोई अल्लाह की तरफ से कोई निशानी नहीं उतरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना इंतजार करते रहे। 15 दिन बीत गए मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से कोई वही का नुज़ूल नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहते। मक्के के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते, आप पर भपकियां कसते, आपको झूठे होने के इल्जामात से नवाजा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हाल थे कि आखिर किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास से कोई बात मेरी तरफ पहुंचे और इनका जवाब मैं दे सकूं। इसी वक्त 15 दिन के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आसमान से नीचे की तरफ उतारा, और जब वो उतरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होने के बाद उन्हें ताख़ीर की वजह बाकायदा तौर पे बताई कि हर कोई काम करने से पहले इंशाअल्लाह करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह जब तक नहीं चाहता कोई काम तकमील तक नहीं पहुंचता। इसकी तफसीलात इसी सूरे में आगे इसकी आ रही हैं। तो साइमिन इकराम, इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अस्हाबे कहफ के सिलसिले में बड़ी तफसील के साथ सूरे कहफ का नुज़ूल फरमाया, और इसी वाक़े सूरे के अंदर ज़ुल्क़ुरनैन का वाक़या भी इसमें मौजूद है। रह गया ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या, क्योंकि ये सूरत सूरे अनआम के बाद नाजिल होने वाली सूरतों में से एक है। अनआम के अवाख़िर में आपको उस सूरे वाक़या ख़िज़र के सिलसिले में तफसीलात बताई गई हैं। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तीनों के तीनों वाक़यात को बड़ी तफसील के साथ उन्हें बता दिया कि हकीकत क्या है और किस तरह से अस्हाबे कहफ क्या मतलब जो है हकीकत रखते थे, और किस तरह से उन्होंने अपनी दीन को बचाने की खातिर किस तरह मतलब जो है बचाव का सामान किया था, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह से उनकी मदद फरमाई थी। सामीन कराम, अस्हाबे कहफ इस वक्त उम्मत
उम्मत मुस्लिमा को यानी सूरह कहफ इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को सुनाई गई जब हिजरत हबशा अभी नहीं हुई थी। लोग परेशान हाल थे और उस वक्त मुख्तलिफ तकालीफ की बिना पर, जियादतियों की बिना पर, जुल्म सितम की बिना पर आपके साथी परेशान हाल रहने लगे थे और वक्त के रसूल भी परेशान हाल रहने लगे थे। तो ऐसे वक्त में इस वाक़े का नुज़ूल यानी सूरह कहफ का नुज़ूल हुआ और इनके जरिए से हिम्मत बताई गई, इन्हें ढारस दी गई कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, उसका कलीमा बुलंद करते हैं, तौहीद के गवाह बन जाते हैं, तो फिर इन्हें अपना ईमान बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो तमाम चीज़ें अस्हाबे कहफ के वाक़यात में बड़ी तफसील के साथ बताएगी। सामईन कराम, ये था वो तारीख़ी पसे मंज़र जिन हालात में इस सूरह का आगाज़ किया गया, इसका नुज़ूल किया गया और इस सूरह के ज़रिए से लोगों को हिम्मत अफजाई की गई और इन्हें ढारस बंधाई गई और ईमान की मजबूती उन्हें अता की गई। सामईन कराम, इसके बाद हम आइए इस सूरह को, जिसे सूरह कहफ कहा जाता है, ये सूरह को हम देखते हैं कि ये मक्का में नाजिल होने वाली सूरतों में से एक है। ये सूरा मुझे और आपको मालूम है कि जुमा के दिन इसको बड़ी कसरत के साथ लोग पढ़ते हुए नजर आते हैं। इसके फजाइल, इसकी हकीकतें और क्या है उसका जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस करीमा के ज़रिए से इसकी बड़ी तफसीलात हमारे सामने इसके फ़ज़ाइल के ताल्लुक से लाती हैं। इस सूरह के सिलसिले में फ़ज़ाइल के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सूरह कहफ की पहली 10 आयात पढ़ या हिफ्स कर ली, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। यानी वाज़े तौर पे कहा गया कि जो इस सूरह की पहली 10 आयतों को हिफ्स कर लेगा, याद कर लेगा, पढ़ेगा, तो फिर उसे दज्जाल के फितने से महफूज कर दिया जाएगा। यही मतलब खुशखबरियां अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस मुबारका में यूं इरशाद फरमाई कि जिसने इस सूरह कहफ की आखिरी 10 आयात को हिफ्स कर लिया, वो दज्जाल के फितने से महफूज रह गया। यानी पहली 10 आयतें और आखिरी 10 आयतों के सिलसिले में कहा गया कि इसको जो हिफ्स करेगा, जो इसको याद करेगा, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। तीसरी हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की पहली और आखिरी आयतें पढ़ ले, इसके लिए इसके कदम से लेकर सर तक एक नूर हो जाता है, और जो पूरी सूरत पढ़ेगा तो इसके लिए जमीन से आसमान तक नूर हो जाता है। ये नूर उस वक्त फायदामंद होता है जब इंसान मैदान हश्र में पहुंचेगा और जहां कोई साया नहीं होगा और जहां घुप अंधेरा होगा, और उस घुप अंधेरे में हर शख्स को पुल सिरात पर से गुजरना होगा, और वो पुल सिरात वो है जो तार से ज्यादा तेज और धार है और धागे से ज्यादा बारीक है। उस पर से गुजरना हर एक के लिए जरूरी है। जो नेक किरदार शख्स होगा वो नूर के बलबोते पर वहां से बहुस्न को भी वहां से सफर करेगा और अंजाम यानी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। जो शख्स बदकिरदार होगा, दुनिया में डूबा हुआ होगा, जिसने इनकार हक किया होगा, जिसने नाफरमानी की होगी, वो इस पुल सिरात पे गुजरेगा तो वहां पे घुप अंधेरा होगा, जहां पे कोई रोशनी नहीं होगी, और उस रोशनी के न होने की बिना पर वो लुढ़क कर नीचे जहन्नम होगी, उसमें कट कट कर गिरना शुरू हो जाएगा। वो लोगों को पुकारेगा मगर वहां पे नूर अता नहीं होगा। नूर के सिलसिले में कहा गया कि जो सूरह कहफ पढ़ता है वो पहली और आखिरी आयतों का हिफ्स करके जब उसे पढ़ेगा तो इसके सिलसिले में कहा गया कि कदम से लेकर सर तक, इतना ही नहीं बल्कि पूरी सूरत जो पढ़ेगा, कहा गया कि जमीन से लेकर आसमान तक इसे नूर अता किया जाएगा और मैदान हश्र में इसके लिए आसानियां वहां पहुंचाई जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह की फजीलत के सिलसिले में ये भी इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत कर ले, इसके कदम से लेकर आसमान की बुलंदी तक नूर हो जाएगा जो क़यामत के दिन रोशनी देगा। यानी इसमें फिर मतलब तकरार के साथ इस बात का इजहार किया गया कि जो शख्स जुमा के दिन पढ़ेगा उस शख्स के लिए भी नूर अता किया जाएगा जो आसमान की बुलंदी तक होगा और वो उसे क़यामत के दिन काम आएगा। फिर इसी तरह एक और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह की फजीलत के सिलसिले में बड़ी मतलब जो है तफसील के साथ यूं बयान
फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े वो 8 रोज तक हर फितने से महफूज रहेगा, और अगर दज्जाल निकल आए तो इसे भी इस फितने से वो महफूज रहेगा। यानी कितनी बड़ी बात फरमाई। कहा गया कि जो शख्स एक जुमा सूरह कहफ पढ़ेगा वो दूसरे जुमा के आने तक का कहा गया कि वो तमाम शर से, तमाम फितनों से वो महफूज कर दिया जाएगा। रह गया दूसरा, कहा गया कि अगर दज्जाल भी इस दरमियान में निकल आए और उस फितने में मुब्तला हो जाए तो ऐसी सूरत में कहा गया कि इस फितने से भी बचाव का कोई जरिया है, तो कहा गया कि सूरह कहफ है जो एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान होने वाले तमाम फितनों से इस शख्स को महफूज कर लेती है। ये है वो फजीलत, ये है वो अहमियत, ये है वो हकीकत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह के सिलसिले में मुझे और आपको बताई है। जरा सीने पर अपना हाथ रखकर अपने दिल से पूछ कर देखें कि मेरा और आपका रवैया क्या है। क्या मैं और आप इस सूरह की इसी तरह ताज़ीम करते हैं? क्या इसकी इसी तरह तक़द्दुस करते हैं? क्या इसी तरह इसका मुतालिया करते हैं? क्या इसको इसी तरह मतलब जो है पढ़ते हैं? अगर पढ़ते हैं तो शुक्र बजा लाए कि ये अहादीस के मुताबिक वो तमाम बातों से जो इसमें की गई हैं, चाहे नूर की शक्ल में हो, चाहे दज्जाल के फितने की शक्ल में हो, चाहे मुख्तलिफ फितनों की शक्ल में हो, मैं और आप महफूज रहेंगे। अगर हमने इसका मुतालिया नहीं किया तो यकीन जानिए कि मैं और आप पछतावे का शिकार बनेंगे, मैं और आप हसरत ज़दा रह जाएंगे। ना कोई किसी का साथ नहीं देगा और वहाँ मैं और आप लोगों से मांगेंगे मगर हमें कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। इसलिए नेकियों को भरने के लिए ये जो अहादीस करीमा के ज़रिए से, मुख्तलिफ फ़ज़ाइल के ज़रिए से मुझे और आपको जो बातें बताई जाती हैं उसका अपने नामे आमाल में भरना और अपनी ज़िंदगी के मामूलात में उसको रिवाज देना और उसको इख्तियार करना मेरी और आपकी कामयाबी की ज़मानत है। इसीलिए अपना आप हम मुहासिबा करना और तज्जिया करना, एहतसाब करना और इसके मुताबिक ज़िंदगियों को मौल्ड करना इस वक्त की ज़रूरत है, इस वक्त की बेदारी है। सामईन इकराम, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सूरह कहफ जब उतारी गई तो पूरी की पूरी सूरत उतरी, क्योंकि कई मतलब ऐसे कुरानी सूरतें हैं जो वक्फे वक्फे से थोड़ी थोड़ी करके उतरी हैं, मगर सूरह कहफ वो सूरत नहीं है, बल्कि पूरी सूरत एक वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। इसकी फजीलत को और वाज़ेह करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, कहा कि जब ये सूरत ज़मीन पर उतारी गई थी तो आसमान से 70,000 फरिश्ते इस सूरत को लेकर ज़मीन पर उतरे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया था। यानी ये सूरत बाबरकत है, ये सूरत बहुत फजीलत वाली है। इसके पढ़ने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन नूर से नवाजता है। इसे पढ़ने वाले शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन फितनों और दज्जाल की फितनों से इसे महफूज करता है। अल्लाह से दुआ है कि हमें सही मानों में इसको पढ़ने और इससे अपनी ज़बानों में इसका विर्द को जारी करने वाला मुझे और आपको बनाए, आमीन। सामईन कराम, आइए बाकायदा तौर पर अब हम सूरह का आगाज़ करते हैं। सूरह का आगाज़ कुछ यूँ होता है, तिलावत आपके सामने पेश की गई थी, तर्जुमा इस तरह पेश किया जाता है कि तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। यानी सूरह का आगाज़ जहाँ किया गया बाकायदा तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह के साथ इसकी शुरुआत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल कुरआन, अब्दिहिल किताब के साथ इसका आगाज़ किया गया है। सामईन इकराम, हमने पिछली क्लास में सूरह फातिहा का मुतालिया किया। सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह की बड़ी तफसीलात आई, जहाँ कहा गया कि अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। यही वो तारीफ है जो सूरह फातिहा के ज़रिए से इंसानों को सिखाई गई, उसके आदाब बताए गए कि इंसान किसी के पास अगर मांग रहा है तो उस वक्त बाकायदा तौर पर उसके तारीफ बयान की जाए। यहाँ तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज़ के साथ की गई है, यानी ये तारीफ सिर्फ उस रब्बुल आलमीन के लिए है जो सारी कायनात को चला रहा है, ज़मीन और आसमान का मालिक है, जिंदगी और मौत का मालिक है, और सारी नियामतें जो इस दुनिया में उतारी गई हैं वो सारी नियामतों का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसी के हुक्म से सारी दुनिया की हर शय उसी के हुक्म से चलती है और उसी के हुक्म पर ये दुनिया फना कर दी जाएगी। यानी वो रब्बुल आलमीन सारी नियामतों का मंबा है
ہے اور یہ وہ ہستی ہے جو ساری دنیا کو چلا رہی ہے، ایسے رب العالمین کے آگے تعریف کے گن گانا شرط اول ہے۔ تعریف اسی کے لیے ہے، بڑائی اسی کے لیے ہے، برتری اسی کے لیے ہے، افضلیت اسی کے لیے ہے اور سارا کچھ اسی کے لیے ہے، کیونکہ وہی آقا ہے جس نے مجھے اور آپ کو زندگی دی، وہی آقا ہے جو مجھے اور آپ کو زندگی کی نعمتیں عطا کرتا ہے، وہی آقا ہے جو مجھے اور آپ کو اس دنیا سے لے کر گھسیٹ کر اس دنیا کی طرف لے جاتا ہے۔ الحمدللہ کے تعلق سے ہم نے احادیث کریمہ سنی تھی، پھر ایک بار تھوڑا سا دہراتے ہوئے اپنی ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کے تعلق سے حدیث کریمہ میں یوں ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور اس پر الحمدللہ کہے تو وہ ایسا ہوگا گیا جو کچھ اس نے کیا ہے اس سے افضل ترین چیز الحمدللہ ہے۔ یعنی کہہ دیا گیا کہ جو چیز اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں نعمت کے طور پر اتاری ہے اس میں سب سے افضل ترین کوئی شے ہے تو وہ الحمدللہ ہے۔ جب بندہ کسی چیز کا استعمال کرے، کسی صلاحیت کا استعمال کرے اور کسی چیز کو وہ منافع بخش بنائے، اس وقت وہ اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی تعریف کے گن گائے، تو تمام چیزوں سے زیادہ افضل ترین شے ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی الحمدللہ کے تعلق سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ساری دنیا کی نعمتیں کسی ایک شخص کو حاصل ہو جائیں اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو یہ الحمدللہ ان ساری دنیاوی نعمتوں سے افضل ترین ہے۔ یعنی بڑی بات تکرار کے ساتھ وہی بتائی گئی کہ اللہ کا گن گانا، اس کے تعریف کے گن گانا ہر ایک مسلمان پر فرض اولین ہے، کیونکہ وہ اسی کا نمک کھاتا ہے اور اسی کے گن گانا شرط اول ہے، کیونکہ جس کا نمک کھائے اسی کی تعریف کرے، اسی کی محبت میں جیے، اسی کے آگے اپنا سجدہ ریز کرے، وہی حقیقت ہے اور وہی اہمیت ہے اور وہی فضیلت کے حامل ہے۔ جس کا نمک کھا کر سرکشی اختیار کرے، کہیں اور راستے کی مطلب جو ہے اپنا راستہ ناپے، تو وہ شخص وہ ہے جو سرکش ہونے والا، نافرمان ہونے والا، اللہ کی نظروں سے دور ہونے والا اور تمام فضیلتوں سے وہ محروم رہنے والا شخص ہوگا۔ اسی وجہ سے سورہ کی ابتدا اسی الحمدللہ الذی کے ساتھ کی گئی کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور نیک ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈراوے دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، کسی کی انہیں کی بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ گھڑتے ہیں۔ یعنی یہ 5 آیتوں کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس میں 2-3 باتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ پہلی بات کی طرف ہم آتے ہیں جو ان آیتوں میں پیش کی گئی، پہلی مطلب جو ہے جو بات کی گئی ہے وہ ہے اس کتاب کی اہمیت کو واضح طور پر ہمارے سامنے لایا گیا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کو اتارا گیا ہے تو یوں ہی انہیں چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ ان کے لیے مقصد کے ساتھ اس دنیا میں اتارا، اور وہ مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے میری بندگی کے کسی اور مقصد کے لیے اس دنیا میں نہیں اتارا ہے۔ تو میرا اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پہ نافذ کرنا، اس کے کلمے پر گواہی دینا، اس کے کلمے کا پرچار کرنا اور اسی کے کلمے پر خود بھی رہنا اور دوسروں کو بھی اس پر گامزن رہنے کی تقویض کرنا، پیغام رسانی کا کام کرنا، تبلیغ حق کا کام کرنا، داعی اللہ کا کام کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض قرار دیا گیا۔ اسی مقصد کو لے کر زمین پر انسانوں کو اتارا گیا ہے۔ اسے اس مقصد عظیم سے کس طرح رہنمائی ملے، اس کے لیے انبیاء کرام کو اتارا گیا، انبیاء کرام کے ساتھ کتابوں کو اتارا گیا۔ اسی میں اس کی تفصیل بتائی گئی کہ کتاب جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، جس کا مطالعہ میں اور آپ کر رہے ہیں، یہ ہے قرآن مجید۔ اسی طرح کئی کتابیں ہر نبی پر اتاری گئی، کہیں تورات کی شکل میں، کہیں انجیل کی شکل میں، کہیں زبور کی شکل میں، کہیں صحفوں کی شکل میں، مختلف کتابیں ہیں جو انبیاء کرام پر اتاری گئیں، اور ہر شخص نے اس کو جس نے پڑھا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے راہ راست پات لی وہ کامیاب ہو گیا، جو صراط مستقیم پر یعنی اس کتابوں کی بتائی ہوئی راہ پر چلا وہ کامیاب ہو گیا۔
کہا یہ کتاب کے سلسلے میں بڑی تفصیلات آئی. کہا کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو سیدھی سیدھی ٹھیک ٹھیک راہ بتاتی ہے. کہیں مطلب جو ہے غلط بیانی نہیں ہے, کہیں مطلب جو ہے غلط رہنمائی نہیں ہے, کہیں مطلب جو ہے ٹیڑھ نہیں ہے, بلکہ یہ راستہ ان نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ہے جن کا ایمان اس کتاب کو پڑھنے کے نتیجے میں ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے. پھر کہا گیا کہ جس کا ایمان نہیں ہے, جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, جو دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں, ان کے سلسلے میں کہا کہ یہ کتاب وہ ہے جو ان کو راہ راست بتاتی ہے, ان کو ڈراوا دیتی ہے, ان کو اللہ کے غضب سے جو ہے دھمکاتی ہے, اور انہیں خبردار کرتی ہے کہ اس راستے سے ہٹ جاؤ اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ, کیونکہ یہی راستہ تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے. سامعین کرام, قرآن ایک منشور ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانیت کو عطا کیا ہے. قرآن مجید ایک منشور ہی نہیں بلکہ ایک کسوٹی ہے جو انسانوں کو عطا کی گئی ہے. قرآن ایک ہدایت نامہ ہے جو انسانوں کو عطا کیا گیا ہے. قرآن ایک رہنمائی ہے جو انسانوں کو عطا کی گئی ہے, اور جو اس سے فائدہ اس وقت اٹھاتا ہے جب اس کتاب کو صحیح معنوں میں, صحیح انداز سے, صحیح طریقہ کار کے مطابق دل کی رغبت کے ساتھ, سچے قلب کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرے تو وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے. اس کتاب کے سلسلے میں جہاں یہ باتیں کی گئی ہیں, وہاں قرآن مجید کے مختلف صورتوں میں مختلف مطلب جو ہے انداز سے اس کتاب کی اہمیت کو میرے اور آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی گئی کہ یہ کتاب کیا ہے, کیسی رہنمائی دیتی ہے, کس طرح سے سربراہی کرتی ہے, اور کس طرح سے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لے آتی ہے. کیونکہ ایک کتاب ایسا معجزہ ہے, اس کتاب نے دلوں میں جو سختیاں تھی اس کو نرم کر دیا. ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جو اتنے سخت تھے کہ وہ راستے سے گزر جاتے تو شیطان بھی ان سے ڈرا کرتا تھا. ایسے سخت دل انسان کے دل کو کسی نے نرم کیا ہے تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے جس نے اس کو نرم کر دیا. اور قرآن مجید میں کی وہ تفصیلات ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد کئی ایسے لوگ تھے جو اس کو شعر تصور کرتے تھے, شاعر تصور کرتے تھے, مختلف قسم کے افسانہ سمجھا کرتے تھے, مگر اس قرآن مجید کو انہوں نے پڑھا تو ان کی زندگیاں بدل کر رکھ دی گئی, اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے راستے میں لگا کر انہیں جنت کی بشارتیں عطا کی گئی تھی. یہی وہ قرآن مجید ہے جس کی تفصیل کے سلسلے میں ان 5 آیتوں میں اس کی اہمیت کو بتایا گیا کہ یہ کتاب کیسی کتاب ہے. اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, کوئی شک و شبہات نہیں ہے, کوئی اونچ نیچ نہیں ہے, کہیں ہیر پھیر نہیں ہے, بلکہ سیدھی اور سچی اور کھری بات بغیر کھوٹ کے تمہارے سامنے پیش کی جاتی ہے. کہیں خوشخبریاں دی جاتی ہیں اور کہیں مطلب جو ہے انسانوں کو ڈراوے کے طور پر مختلف مطلب جو ہے چیزیں جہنم کی بتائی جاتی ہیں. سامعین کرام, اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے آئیے قرآن مجید کی کچھ صورتوں سے کچھ آیتوں کا مطالعہ کر کے ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کی اس اہمیت کو کس طرح سے اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے سامنے واضح وضاحت کی ہے, تاکہ صحیح معنوں میں میرے اور آپ کا دل بدل جائے, میرے اور آپ کی رہنمائی حاصل ہو جائے, صحیح کسوٹی مل جائے, اور صحیح صراط مستقیم کے ساتھ میرا اور آپ کا بھی راستہ وہی صراط مستقیم پر چلے جہاں جنت میرا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے, جہاں بشارتیں میرا اور آپ کا انتظار کر رہی ہیں, اور جہاں اللہ رب العالمین کی نعمتیں میرا اور آپ کا انتظار کر رہی ہیں. وہ ہمارا حق ہے. اس حق کو لینے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے, کسوٹی کی ضرورت ہے, ہدایت کی ضرورت ہے. ان تمام چیزوں کو اگر کہیں ڈھونڈا جا سکتا ہے تو قرآن مجید میں ہے. تو قرآن مجید کے سلسلے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے, جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے, اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق و باطل کا فرق کو دکھا دینے والی ہے. اب جو شخص اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں, ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا بھی ہے. یعنی بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں تفصیلاً بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین تمہیں کسوٹی اتار دی گئی ہے, وہ ہے قرآن مجید. اس قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. اس کے فرامین سے اگر انکار کرو گے تو راہ سے گم ہو جاؤ گے, اور جو گم ہو جاؤ گے تو پھر راہ نجات نہیں ملے گی. اس کے لیے اس فرامین پر عمل کرنا اور اللہ کی اس کسوٹی کو تھامے رکھنا تمہاری کامیابی کے لیے ضرورت ہے. مزید اور زور دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 میں یوں ارشاد فرمایا, جس کا ترجمہ یوں ہے,
کہ लोगों के लिए साफ और सरीह तंबीह है जो अल्लाह से डरते हैं और इनके लिए हिदायत और नसीहत है। यानी इस किताब की अहमियत को लोगों के सामने वाज़ेह तौर पर ये तफसील के साथ बताया गया कि ये किताब सरीह और मुतनब्बाह करने वाली किताब है, तुम्हें तंबीह करती है कि अल्लाह की रज़ा क्या है, अल्लाह की खुशनुदी क्या है और अल्लाह की बड़ाई क्या है, और अल्लाह की नाराज़गी भी इसमें बताई जाती है, अल्लाह की गज़ब भी इसमें बताया जाता है और उसका अंजाम यानी दोज़ख की तफसीलात भी इसमें आती हैं। ये कुरान मजीद हिदायत है, एक नसीहत है, एक रहनुमाई है इंसानों के लिए। जो शख्स इसे रहनुमाई के तौर पर इसे कबूल करेगा, इस मैप के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों में बदलाव पैदा करेगा और इसके मुताबिक अपनी स्टाइल ऑफ लाइफ को मतलब जो है बदल कर रख देगा, वो कामयाब होगा। यही काम सहाबा कराम ने किया, वो कामयाबी के दहाने पर पहुंचे। फिर सूरह निसा आयत नंबर 82 में अल्लाह रब्बुल आलमीन तफसील बयान करता है, क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते कि अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इनमें बहुत कुछ इख्तलाफ बयानी पाई जाती। क्योंकि इस सूरह कहफ की इस आयत में बड़ी तफसील के साथ इसमें बताया गया था कि ये किताब ठीक ठाक है, क्योंकि उस वक्त के हमने शान नुज़ूल के औकात के सिलसिले में हमने देखा कि वहाँ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथियों को जुल्म सितम का निशाना बना रहे थे, और जो किताब इन पर नुज़ूल हो रही थी उस किताब के सिलसिले में परेशान थे और उसमें शक में पड़े हुए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि क्या ये लोग इस किताब पर गौर व फिक्र नहीं करते, क्या इसकी उतारी हुई चीजों पर तदब्बुर नहीं करते, क्या इस पर सोचो विचार नहीं करते। अगर ऐसा नहीं है तो अगर इख्तिलाफ राय है तो फिर मतलब जो है जरूर मतलब जो है अगर ऐसा होता तो फिर इसमें इख्तिलाफ बयानी होती, क्योंकि जो किताबें इससे पहली उतरी हैं वो किताबों और इस किताबों में कोई फर्क नहीं है। जो बातें आदम अलैहिस्सलाम से उतारी जा रही हैं वही सेम बातें इस कुरान मजीद तक रसाई हुई है और वही बातें इसमें बड़ी तफसील के साथ उन्हीं वाक़यात के साथ यहाँ पे तकरार के साथ बयान की जाती हैं। नबी के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनआम आयत नंबर 70 में यूं इरशाद फरमाया कि छोड़ो इन लोगों को जिन्होंने हमारे दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और जिन्हें दुनिया की जिंदगी फरेब में मुब्तला किए हुए है। हाँ, मगर ये कुरान सुनाकर नसीहत और तंबीह करते रहो कि कहीं कोई शख्स अपने किए करतूतों के बबाल में गिरफ्तार न हो जाए। यानी इसके जरिए से हमें इस आयत के जरिए से बताया गया कि लोगों, तबलीग हक तुम्हारा फर्ज अव्वलीन है। पैगाम रसानी का एक दूसरे तक काम करना तुम्हारे लिए फर्ज अव्वलीन है। इसके लिए कहा गया कि जो लोग अपने आप को, अपनी जिंदगी को खेल और तमाशा बना रखे हैं, इनको छोड़ दो, मगर इन्हें अपने हाल पर छोड़कर इससे खामोश न बैठो, बल्कि इनके दरमियान तबलीग दीन का काम इस किताब को लेकर करते रहो। इसलिए कि इसमें डरावा भी है, इसमें बाकायदा तौर पर उन लोगों की बातें भी हैं जिन पर अजाब नाजिल किया गया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि जो शख्स भी अपने किए करतूतों के बबाल में अगर फंसा हुआ है तो उसे नसीहत करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन का आईना है, एक दूसरे को आईना बताते रहना चाहिए, एक दूसरे को रहनुमाई देते रहना चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इसी के नतीजे में इंसान अपने नामे आमाल में सुधार पैदा करता है, अपनी जिंदगियों में सुधार पैदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते की तरफ गामज़न होता है और अपने लिए जन्नत का हुसूल आसान करता चला जाता है। इसलिए कि दुनिया जो मेरे और आपके लिए अता की गई है, यहाँ मेरा और आपका अज़ली दुश्मन शैतान भी हमारे साथ है, जो मुझे और आपको आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, हत्ता कि खून की रगों में सराहत करके मुझे और आपको बहकाने की कोशिश करता है, हसीन बागात दिखाता है, पुरफरेब मतलब जो है चीजों में उलझा देता है। तो जहां कहीं जाकर इंसान भटकने के अंदेशे होते हैं, ऐसी सूरत में अगर कोई चीज तुम्हें रहनुमाई देती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस मुबारका में यूं इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़े जा रहा हूं, एक है कुरान मजीद, दूसरा है मेरी सुन्नत। इन दोनों को थामोगे कभी राह से गुमराह नहीं होगे। तो यही वो किताब है जो
مجھے اور آپ کو رہنمائی دیتی ہے، مجھے اور آپ کو فتنوں سے بچاتی ہے اور مجھے اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کرتی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 3 میں اس قرآن کی وضاحت کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ یوں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ ہم اس واقعے کی تفصیلات میں، اس سورے کی تفصیلات سے ابتدا میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے گئے۔ ایک ہے واقعہ اصحاب کہف، دوسرا ہے ذوالقرنین کا واقعہ، اور تیسرا ہے خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں نہیں تھے، وہاں کی معلومات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی۔ وہ کتابی تمام باتیں جو مجھے اور آپ کو بتائی جا رہی ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے لفظ با لفظ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں لوگوں کے سامنے اتارا، کہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید وہ ہے جہاں واقعات، جہاں حقائق تمہارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ہم ناواقف تھے، کیونکہ نبی کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا تھا۔ غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، وہ ساری دنیا کو چلا رہا ہے اور ہر ایک چیز کو جانتا ہے، چاہے چھپی ہوئی ہو، چاہے ظاہر ہوئی ہو، چاہے پچھلے زمانے کی ہو، چاہے آنے والے مستقبل کی ہو یا اس دور کی ہو، تمام معلومات کو رکھنے والا ہے اللہ رب العالمین۔ اس کے سلسلے میں کہتے ہوئے سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں اس طرح بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ یہ کتاب اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں، انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی اس کی تفصیل اس نے بتائی گی کہ جو واقعات اب اس کے بعد جب شروعات ہوئی ہے، تو اس واقعے میں یہاں پہ اصحاب کہف کا بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ یہ تمام واقعات جو آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے عبرت کے لیے، ان کے لیے عقل و دانش مندی کا کام لینے کے لیے، اور صحیح رہنمائی لینے کے لیے، اور صحیح کسوٹی کو تھامنے کے لیے اللہ رب العالمین اس قرآن مجید میں مختلف انداز سے لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ کہیں احکام و ہدایات اور نصیحتیں ہیں، اور کہیں واقعات کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، اور کہیں جنت اور دوزخ کے مطلب جو ہے تذکرے کرتے ہوئے، کہیں انعامات اور سزا کی مطلب جو ہے خوشخبریاں مطلب دی گئی ہیں، اور لوگوں کو ابھارنے کے لیے مختلف طریقے سے زمین اور آسمان کی مثالیں دے کر اس میں موجود مختلف مطلب نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے ایمانوں کو بڑھانے اور انہیں سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے انہیں رہنمائی عطا کی ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید کسوٹی ہے، اس کو سلیقے سے پڑھنا، اس کو رہنمائی کے لیے پڑھنا، اس کو صحیح مطلب جو ہے طریقے سے پڑھنا انسانوں کو راہ نجات تک لے جاتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 52 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی خدا ہے، جو عقل رکھتے ہیں اور جو ہوش میں رہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی وضاحت کے ساتھ اس میں پیش کیا گیا کہ لوگ اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ کو ڈھونڈنا ان کے لیے اس قرآن مجید میں آسان ہے۔ وہ اللہ واحد رب العالمین ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ جو ہوش رکھنے والے، عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور خدا کی تلاش کر لیتے ہیں، حقائق کی تلاش کرتے ہیں، صحیح رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور صحیح رہنمائی کے نتیجے میں صراط مستقیم جو سورہ فاتحہ میں انسان بار بار تکرار کے ساتھ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہی رہنمائی یہ قرآن مجید دیتا ہے، یہ کتاب دیتی ہے، یہ ہدایت نامہ دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ یوں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں بشارت دیتا ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے رہنمائی ہے جو اس کام کو وہ بجا لاتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، اس کے مطابق زندگیاں بدلاؤ کر لیتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، انا مسلم کی صدا لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے خوشخبریاں لیے ہوئے یہ
कुरान मजीद उन्हीं के ईमान को बढ़ावा देता है, मगर दूसरी तरफ सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 82 में उन लोगों के सिलसिले में कहा गया जो अल्लाह से इनकार करते हैं, कहा हम कुरान मजीद के सिलसिला तनज़्ज़ुल में वो कुछ नाजिल कर रहे हैं जो मानने वालों के शिफा और रहमत है, मगर जालिमों के लिए खसारे के सिवा और किसी चीज में इजाफा नहीं है। यानी पहले ही से उन लोगों को वाज़े तौर पे बताया गया जो इनकार करते हैं, जो खसारे में रहते हैं, जो सरकशी इख्तियार करते हैं, जो शैतान के हदगंडे इख्तियार करते हुए अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर लेते हैं और इस दुनिया ही के बंदे बन जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान मजीद में पहले ही से वाज़े वजाहत कर देता है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली, पछतावा शुदा होने वाली, हसरत ज़दा होने वाली और इस गुनाहों के नतीजे में जहन्नम की दहकती हुई आग का ईंधन बन जाने वाली है। यह कुरान मजीद में खुली तौर पर पूरी राह दिखाता है। सूरह हज आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐसी खुली बातों के साथ हमने इस कुरान मजीद को नाजिल किया है और हिदायत अल्लाह जिसे चाहता है उसे देता है। यानी किताब तो उतारी गई है, कुरान मजीद को पढ़ने वाले तो लाखों की तादाद में हैं और हर एक के हाथों में कुरान मजीद है, मगर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये इसमें खुली बातें हैं, कोई चीज छुपी नहीं है, कोई टीड़ इसमें मौजूद नहीं है और कोई भी हेर फेर इसमें मौजूद नहीं है, कोई शक व शुबा इसमें मौजूद नहीं है। कुरान मजीद जो खुली बातों के साथ तुम्हारे सामने उतारा है उसमें हिदायत अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है। जो नीयतों में इखलास होगा, उसकी तरफ बढ़ने का इरादा करेगा, खोल कर उसे पढ़ने की चाह करेगा, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उसे अल्लाह ताला हिदायत से नवाजता है। जो इसकी चाह नहीं करता, अपनी नीयतों में खोट रखता है, उसको सिर्फ कहें कसम खाने के लिए, कहें मरने वाले पर पढ़ने के लिए, या किसी दुल्हन को इसके नीचे से गुजारने के लिए, या जुमा पढ़ लेने के लिए, या रमजान में बाबरकती के लिए सिर्फ पढ़ लेने के लिए अगर इख्तियार किया जाए तो उसी हद तक उसे इनाम दिया जाएगा, कोई और इसमें तब्दीली नहीं आएगी। हिदायत तो उस वक्त उस शख्स को मिलेगी जो शख्स इसको बाल से बारीक अंदाज में पढ़ेगा, इस पर तदब्बुर करेगा, इसके मुताबिक जिंदगियां गुजारेगा, जो सहाबा कराम का मामूल था। सहाबा कराम के सिलसिले में आता है कि वो एक आयत 3 महीने लगाया करते थे। तो ये 3 महीने किस सिलसिले में थे? उस पर तदब्बुर करते हुए, उस पर गौर व फिक्र करते हुए, उसे अपनी जिंदगी में जारी करने के लिए, अपने अंदर के शैतान को भगाने और अपने नफ्स में नेकूकारी लाने के लिए वो 3 महीने लगाया करते थे। कहीं साल भी लग जाया करता था। क्या ये तर्ज अमल मेरा और आपका है? क्या इसी अंदाज से इस कुरान मजीद जो मेरे और आपके घरों में ताकों में सजा कर रखा गया है, क्या इसको इसी तरह मैं और आप पढ़ते हैं? क्या इसके मुताबिक इस पर गौर फिक्र करते हैं? सोचना और मुहासबा करने के लिए सवालात आपके दरमियान रखे गए हैं, चीजें आपके दरमियान रखी गई हैं। सोचिए, गौर फिक्र कीजिए और अपने आप को सही रास्ते की तरफ गामजन कीजिए। सूरह फरकान आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला फरमाता है, बस ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों की बात हरगिज न मानो और कुरान मजीद को लेकर इनके साथ जिहाद करो। यानी आखिरी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के सिलसिले में कहता है कि जहाँ ये बाबरकत है, जहाँ हकीकत रखने वाली, जहाँ रहनुमाई देने वाली, जहाँ हिदायत देने वाली किताब है, कहा गया कि तुम्हें जरूरत है कि इस दुनिया में अगर तुम जन्नत चाहते हो, अगर तुम अल्लाह के बरगजीदा बंदे बनना चाहते हो, अर्श के साए तले जगह चाहते हो, तो तुम्हारे लिए 2 ही काम है। एक काम ये है कि काफिरों की बात, यानी दुनिया में फंसे रहने वाले, दुनिया में जचे रहने वाले, दुनिया ही के लिए अपना सब कुछ लगा देने वाले ऐसे लोगों की बात बिल्कुल न सुनो, क्योंकि ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ये तुम्हें तबाह कर देंगे, ये तुम्हें राह से निकाल कर गुमराह रास्तों की तरफ गामजन कर देंगे। दूसरा चीज इसमें कही गई कि खामोश न रहो, बल्कि ये लोग जो इस काम में लगे हुए हैं, जो दुनियादारी ही में लगे हुए हैं, इनके लिए इस कुरान को लेकर जिहाद करो। जिहाद करना जद्दोजहद करना, जिहाद करना तबलीग दीन करना, जिहाद करना कोशिशें करना, जबान के जरिए से, अपने हाथ पैर के जरिए से, अपनी सलाहियतों के जरिए से, अपने अखलाक के जरिए से तुम्हें दीन का काम करना होगा। जो भटके हुए लोगों को राह दिखाना होगा, उनको सही रास्तों की तरफ गामजन करना होगा, क्योंकि जो
जो शख्स इसके सिलसिले में, एक शख्स के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह रहेगा, कहा कि वो शख्स जो कुरान सीखता है और लोगों को सिखाता है, वो और मैं बिल्कुल इस तरह रहेंगे। तो इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना है तो मुझे और आपको इस कुरान मजीद से ये काम करना होगा। आखिरी बात, कुरान मजीद सूरे कमर आयत नंबर 17 में यूं बयान करता है कि हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिए से बतलाया है। फिर क्या कोई नसीहत कबूल करने वाला? यानी बड़े ही अफसोस के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको मुखातिब होकर कहता है कि बड़ी तफसील के साथ मैंने तो कुरान मजीद में जाबजा अंदाज में इस किताब की अहमियत को, हकीकत को, फजीलत को मैंने तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया है। क्या कोई है जो इसको कबूल करने वाला? क्या कोई है जो इसको हाथों हाथ लेने वाला? क्या कोई है जैसे अपनी ज़िंदगी में मतलब बरोए कार लाने वाला? क्या कोई है जो इसको अपनी ज़िंदगियों में बदलाव का सबब बनाने वाला? अगर कोई है तो आओ, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का सामान तैयार करके रखा हुआ हूँ। सामने कराम, इस सूरे की इस पहली चीज़ में इसमें तफसील बताई गई कि किताब कैसी किताब है, जो सीधी और सच्ची किताब है, जो लोगों को खुदा के अजाब से डरा खबरदार करती है और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरियां देती है। इसकी तफसील हमने कोटेशन ऑफ आयात के जरिए से आपके सामने बड़ी तफसील के साथ रखी है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और तफसील मालूम हो गई होगी। अल्लाह ताला फरमाता है इनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, यानी जो इस पर अमल करेगा, इसके मुताबिक जिंदगियों में बदलाव का सामान करेगा और अपने लिए हिदायत का सामान करेगा, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इसके लिए हमेशा रहने वाली जगह तैयार की गई है। वो हमेशा रहने वाली जगह क्या है? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत तैयार कर रखी है। जन्नत वो जो किसी जहन ने नहीं सोचा, किसी कान ने नहीं सुना, किसी जबान ने बयान नहीं किया, किसी तसव्वुर ने उसका तसव्वुर नहीं किया, ऐसी बेशबहा जन्नत इंसानों के लिए जो सालेह आमाल करते हैं उनके लिए तैयार करके रखी गई है। वहाँ मौत नहीं आएगी, वहाँ से निकाला नहीं जाएगा, बल्कि वो बेशबहा जन्नत मेरे और आपके लिए तैयार करके रखी गई है। अल्लाह ताला फरमाता है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और उन लोगों को डरावे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। दूसरी तरफ बताया गया कि उनके लिए डरावा है, किनके लिए? जो सरकशी इख्तियार करते हैं, जो रूहगर्दानी करते हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जो चीज़ों अल्लाह के अहकाम, हिदायत और नसीहतों को पसे पुश डालते हैं या बहाना बाजियां करते हैं, गुलाम बंदे मतलब जो है ज़मीन के हो बैठते हैं और इस दुनिया की नेमतों को समेटने में अपनी दुनिया लगा देते हैं, अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि उनके लिए डरावा है कि उनके लिए ऐसी चीज़ तैयार करके रखी गई है कि इस दुनिया से आने के बाद जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और वह है जहन्नम। जहन्नम के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम वो जगह है जहां इंसान जी सकता है और ना इंसान मर सकता है, बल्कि वो कहा जाएगा कुन और वो हो जाएगा फयकून। मरेगा फिर जी उठेगा, मरेगा फिर जी उठेगा, मरेगा फिर जी उठेगा। इसी तरह इसकी जिंदगी चलती रहेगी। तो मैं और आप फैसला करना है कि मुझे और आपको कौन सा इनाम चाहिए? जन्नत जैसा इनाम जहां हमेशा रहना है, जहां नेमतें हैं, और जहन्नम जैसा मतलब इनाम जहां हमेशा रहना है, जहां पीप और कच की लहू का कच दिया जाएगा, जहां गर्म पानी के भपकारे दिए जाएंगे, पानी दिया जाएगा, और जहां आग होगी जहां इंसान जी सकेगा ना मर सकेगा। मुझे और आपको सोचना है, फैसला करना है, कोशिशें और जहद करना है। जो इनाम की कोशिश करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर हमें वो अता कर देगा। अल्लाह हमें बुरे औकात से, बुरे अंजाम से बचाए रखे। सामने कराम, एक कहते हुए तीसरी बात इसमें जो तस्करा किया गया है वो है, इसमें एक तरह से शिर्क का तस्करा किया गया कि लोग मतलब जो है क्या कहते हैं। कहा गया कि वो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। इस बात का ना इन्हें कोई इल्म है और ना इनके बाप दादा को था। बड़ी बात है जो इनके मुंह से निकलती है वो महज झूठ कहते हैं। कहा गया कि तीसरी गलत काम जो ये करते हैं वो ये है कि वो कहते हैं कि हमने
किसी को साजी बना रखा है। अल्लाह की ज़ात, सिफात और इख्तियारात में उन्होंने शिर्क करना शुरू कर दिया है, और इस शिर्क के नतीजे में उनके बाप दादा भी उसमें मुलव्विस रहे और ये भी उसमें मुलव्विस हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो भी झूठ गढ़ते थे, उन्हें भी इसका कोई इल्म नहीं था, ना कोई इसकी तरफ से कोई हमारी तरफ से पैगाम आया था, ना कोई इनके लिए जानकारी दी गई थी, और ना कोई लिखी पढ़ी कोई किताब इन्हें दी गई थी। मगर इसके बावजूद ये कयास आराइयों के मुताबिक अपने अकीदों के गलतकारी की बिना पर ये इस तरह की बातें करते हैं और शिक्र के मुब्तला हो जाते हैं, और अल्लाह के साथ मुख्तलिफ चीज़ों को शरीक तसव्वुर करते हैं, साजी तसव्वुर करते हैं। सामने करा, यहाँ थोड़ी देर ठहर कर मुझे और आपको देखना होगा कि हकीकत में तौहीद क्या है और शिर्क क्या है, ताकि मुझे और आपको समझ में आए और सही मानों में हम अपनी जिंदगी की रहनुमाई हासिल कर सके। जहां तौहीद का तस्करा आता है, तौहीद के लिए पहली चीज ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिला शरीक शिरकत गैर हर चीज का खालिक, मालिक, राज़िक और फरमारवा है। इसने हर चीज को मुख्तलिफ तरीकों से दुनिया की फैजान रसानी के काम पर लगाया है। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये पानी, ये आग, ये हवा, ये कारखाना कुदरत का हर काम जिंदगी जो चल रहा है वो तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म ही से चल रहा है, और उसी के मुताबिक वो उसकी उलट फेर करता है। दूसरी चीज ये है कि परवरदिगार आलम का फैज़ इसके फजल करम का नतीजा है कि इसमें किसी की सिफारिश, किसी की तवस्सुल से और किसी की मदाखलत का कोई हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मौजूद नहीं है। इसमें नेक और बद और मोमिन और काफिर की सबकी मतलब जो है एक ही मतलब जो है इम्तियाज इसमें कोई नहीं है, बल्कि एक ही साथ खड़े हुए हैं। इसमें कोई मतलब जो है तमीज नहीं है, बल्कि ऊंचे वाला शख्स भी वहीं पे खड़ा होगा और इसमें कोई भी मतलब जो है ऊंच नीच नहीं होगी। जो जैसा काम करके आएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे सवाल जवाब करेगा और उसी के मुताबिक उसका अंजाम खैर या अंजाम बद उसे अता कर दिया जाएगा। वहाँ कोई सिफारिशी नहीं होगा। हम इसकी तफसीलात में मतलब जो है कई मतलब वाक़यात की शक्ल में, कई चीज़ों की शक्ल में मैं और आप बड़े मतलब जो है सूरतों की तफसीलात में देखे हैं जहाँ कोई रसाई किसी की नहीं होती, कोई बात मतलब जो है वहाँ सामने नहीं लाई जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही बात जो उन्होंने एक बार अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को मुखातिब होकर फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, मेरे पास बहैसियत पाक जो कुछ मांगना चाहती हो आज मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें अता कर दूंगा, मगर क़यामत के रोज वहां मैं तुम्हें कुछ अता न कर सकूंगा। एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मुखातिब होके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही मुखातिब होके इरशाद फरमाया था, ऐ आयशा, बहैसियत शोहर, तुम मुझसे आज जो कुछ मांगना चाहती हो मांग लो, मैं तुम्हें अता कर दूंगा, मगर क़यामत के मैदान में मैं तुम्हारी कुछ मदद न कर सकूंगा। ये वो मतलब चीजें हैं जहां किसी की सिफारिश नहीं चलती। वक्त के रसूलों को जहां उनकी बशारतें जन्नत की दी गई थी, उनकी सिफारिशें अपने खानदान वालों के लिए नहीं चल सकती, तो मैं और आप कौन से खाक और धूल हैं जिनकी मतलब जो है रसाई वहां तक हो सकती है। ये तौहीद का दूसरा मतलब जो है तकाजा है कि वहां कोई रसाई, कोई मतलब जो है सिफारिश नहीं चलती। तीसरा ये है कि परवरदिगार आलम ने इंसानों को सबसे अफजल मखलूक बनाया है, और कायनात में से कोई चीज भी इंसान को आका और माबूद नहीं बल्कि इससे कम मर्तबा उसकी खिदमत गुजार है। यानी जहाँ इंसान बहैसियत अशरफुल मखलूक जमीन पे उतरा है तो वहाँ उसके लिए कोई मतलब जो है ऊंचा नीचा मतलब जो है दर्जा नहीं है। जो हमने बनी इसराइल के तफसील में देखा था, बनी इसराइल के कई राहिबों ने अपने लिए बमशक्कत मतलब जो है कुछ करते हुए उन्होंने अल्लाह के महबूब बंदे बनने की कोशिशें की, तो लोगों ने उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी और उनके आगे उन्होंने मज़ारें बनाने लगे, उन पर चढ़ावे चढ़ाने लगे और वो तसव्वुर करने लगे कि क्योंकि ये इतने महबूब बंदे हो गए हैं, इस वजह से ये रसाई खुदा तक होते हैं, इस वजह से इनके ज़रिए से दुआएं आसमान तक पहुंचाई जाए। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है हदीस मुबारका में यूं है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे सांसों से ज़्यादा करीब तर है। तुम अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो, तुम्हें अता कर देगा। किचन में नमक की कमी भी वाक़ई हो जाए
تو اللہ سے مانگو تمہیں عطا کر دے گا. تو وہاں درمیان میں کوئی بندہ مخلوق وہاں کوئی مطلب جو ہے اس کی رسائی کا سامان نہیں کر سکتا, بلکہ وہ ایک خدمت گزار بندے کی حیثیت, ایک غلام کی حیثیت, ایک کمزور انسان کی حیثیت رکھتا ہے, اور اسے جو کام دیا گیا ہے وہ کام صرف اور صرف وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا تقاضا کرتا ہے کہ تم میری بندگی کرو, اپنے مقصد کی تکمیل کرو اور اسی کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو. اس کے علاوہ کوئی تقاضا یہاں پہ نہیں کیا جاتا. سامعین کرام, پروردگار عالم چوتھا یہ ہے کہ پروردگار عالم کے یہ انعامات تقاضا کرتے ہیں کہ انسان اپنے حقائق محسن کا شکریہ ادا کرے اور اس میں کسی دوسرے کو حصے دار نہ ٹھہرائے. اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ اور بالا دستی اور بلا شرکت غیر سے یقین اور ایمان ہی کا نام توحید اعتقادی ہے. یعنی حقیقت میں توحید یہ ہے کہ بندہ خالق کے آگے شکریہ ادا کرے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا, اس کے فضائل کا اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرے. تو وہی ایک حقیقت ہے جو توحید اعتقادی کہلاتی ہے, جو ذہنوں کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور اللہ کا بندہ بننے, قرآن سے راہ نجات لینے اور رہنمائی مطلب حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. سامعین کرام, یہ آیات مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں, کہتی ہیں کہ اللہ کی تعریف کرو جو ساری کائنات کا رب ہے. نمبر دوسرا یہ ہے کہ یہ کتاب جو مجھے عطا کی گئی ہے, یہ کتاب ایک کسوٹی ہے, اس کو تھامے رکھنا, اس کو پڑھتے رہنا, اس پر غور و فکر کرنا, اس میں غوطہ زن ہونا, ان کو صحیح الفاظ اور صحیح تفصیلات کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بدلاؤ کے لیے اس کا پڑھنا میرے اور آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت بنتا ہے. مگر شرک ایک ایسا گناہ ہے جہاں اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح رخ کے ساتھ سوچنے, اس پر عمل کرنے, غور و فکر کرنے, تدبر کرنے اور صحیح معنوں میں راہ نجات حاصل کرنے والا مجھے اور آپ کو بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.